नमस्कार सांग माने ए संसार रे दुई प्रकार लोक थांती। किछि लोक थांती जो माने कि निजर भाग्य उपरे निर्भर होई रही थांती। सेमानंक हिसाब रे भाग्य रे जहा लेखा थिबो ताहा घटिबो। सेमाने किछि कर्म करिया पई पसंद करंती नाही, सेमाने भाग्य उपरे निर्भर रही थांती। किंतु आउ किछि लोक थांती जो माने कि भाग्य उपरे आदौ विश्वास करंती नाही, सेमाने निजर कार्य उपरे निजर कर्म उपरे भरोसा रखंती एवं निज कर्म करि चलंती। सेमानक हिसाब रे आमे जेमिति काम करिवु आमको सेमिति भाबरे फल मिलिबो। तेबे जुग जुगरु संसार रे गोटाए बड़ प्रश्नटीए रही आसीछि जहार उत्तर आज जाए केही सठिक भाबरे कहि पारु नाही। प्रश्नटी हेला भाग्य बड़ ना कर्म? मनुष्य प्रति तार भाग्य अत्यंत बलवान ना तार कर्म अत्यंत बलवान? आजिकालीर मनीष जो माने कि घरे शोई रहउचंती एवं मने मने चिंता करूछंती मते एहा मिल जाऊ मते सेहा मिल जाऊ, किंतु से जिनिस पई पाइबा को हेले जो कर्म जो कष्ट करिया को पड़िबो से माने ताहा करू नाहांती। से माने घरे शोई रहउचंती एवं एहा मने मने चिंता करू जाउछंती मते एही जिनिसटी मिल जाई थांदा कि मते सेही जिनिसटी मिल जाई थांदा कि। किंतु ए धरा पृष्ठ रे समस्त जिनिस अवेलेबल अछि, आमको कर्म करिया को पड़िबो। आमे जदि सठिक मात्रा रे कष्ट करिवु ताहाले आमे जो जिनिस इच्छा करूचु से जिनिस पाई परिबु निश्चित रूप से। तेबे आज गोटाए कथा माध्यम मु आपण मानकु बुझाइबा चेष्टा करी जे भाग्य बड़ ना कर्म। से वीडियो को लाइक टे कर दिंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब टे कर दिंतु। देखंतु कथाटी होउची महाभारत समय श्रीमद् भगवत गीतार लेखा अछि। जेतेबेले अर्जुन एवं भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र को जाइथिले युद्ध करिया पई, जेतेबेले अर्जुन देखिचंती तांको सम्मुखरे तांकर भाई बंधु कुटुंब सखा पिता पितृष समस्ते तांको सम्मुखरे तांको सहित युद्ध करिया पई छिड़ा होइचंती। एमिति कि तांको गुरु मध्य तांको सहित युद्ध करिया पई छिड़ा होइचंती। जेतेबेले अर्जुन सेमानंको देखि नैचंती से अत्यंत दुखरे मर्माहत होई पड़िछंती एवं निजर गांडीव को तळे पकाई दैछंती। भगवान श्रीकृष्ण को कहउचंती, हे केशव मु युद्ध करिवा को इच्छा करू नाही। मोर आत्मीय वर्ग मोर निज लोक मोर जेजे बापा मोर गुरु एमानंको सहित मु केपरि भाबरे युद्ध करिवि, जो माने कि मते धनु विद्या शिक्षा देइछंती, जो माने कि मते धनु कांडीव केमिति चला जाए ताहा शिखाइछंती। मु सेमानक सहित किपरि भाबरे युद्ध करिवि, मु एही युद्ध करिवा को इच्छा करू नाही। सेतिरे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाइबा को जाई कहिछंती, देखो सखा तम भाग्य रे कोन लेखा अछि ताहा मु भी जानिनी कि तमे भी जानिन, ताहा तो पर कथा। तम भाग्य रे राजपाट अछि ना वनवास अछि ताहा तो पर कथा, किंतु तमे जेहेतु कर्मभूमि को आसीच निजर कुरुक्षेत्र धर्मभूमि को आसीच, एही क्षेत्र रे तमे निजर कर्म करि चलो, निजर काम रु केबे हेले पछ घुंचा दियो नाही। तमे एठा को युद्ध करिया पई आसीच तो युद्ध रे मने र दियो, जो द्वारा कि फल कोन मिलिबो ताहा पर कथा। परवर्ती पर्याय रे तुमको जहाँ फल मिलिबो ताहा देखा जिवो, किंतु तमे आसीच कर्म करिया पई, निजर कर्म रे अवहेला करो नाही। तेबे सांग माने आपण माने भी निज निजर कर्म रे केबे हेले अवहेला करिबो नाही, कर्म करि चलो, फल स्वयं भगवान आपण मानक देबे। गोटाए छोटिया कहानी टे कहूँ शुणु, मन दे शुणे शेष पर्यंत। वीडियोटी को लाइक टे कर दिंतु। गोटाए ग्राम रे जड़े युवकटीए बास करुला। युवकटर नाम थिला नंद। नंदर बापा अत्यंत धनिक थिले, तांको पाखरे बहुत संपत्ति थिला। किंतु दिनकर घटना नंदर बापांकर मृत्यु घटिला। नंद बापार मृत्यु घटिला परे जेतक धन संपत्ति अर्थ सबु किछि थिला, नंद सही अर्थ रे 10 वर्ष पर्यंत खूब आराम रे बंचिबा को लागिला। किंतु नंद कौनसी कर्म करिबा पई इच्छा करूनथिला। से घरे सोई रहउथिला एवं खर्च करूथिला। मने मने यह चिंता करूथिला से जहा चाहूची ताहा किणी आनिबो, किंतु कर्म न कने कोन फल मिलिबो। से कौन कला एहीपरि भाव तार जीवन बीते चलला। जेतेबेले ता पाखरे संचित थिबा समस्त अर्थ ता बापा जो संचय करि जाइथिले समस्त संचित अर्थ धन संपत्ति सरीगला, सेतेबेले नंद चिंतारे पड़ीगला जे मु कौन करिवि, मो पाखरे समस्त अर्थ सरी जाइछि। सेथिरे नंदर बापांकर सांग नंद को दिने भेट हेले एवं ताको कहिले, तो भाग्य पहाड़र उपरी भागरे अछि, तू जाई तो भाग्य सहित साक्षात कर, जहाँ तो भाग्य थिबो ताहा घटिबो। नंद ठीक से कला। ता परदिन सकाळे बाहर पड़िला सही पार्वतीर उपर भाग को जिया पई। बाटरे जाऊ जाऊ ताको गोटाए सिंह देखागला। सिंहटी क्षतिग्रस्त हो जाइथिला, अत्यंत इंजुर्ड हो जाइथिला, खंडिया खबर हो जाइथिला एवं से नंद को पचारिला, हे नंद भाई तमे कुआडे जाउछ? नंद कहले मु मो भाग्य सहित साक्षात करिया पई जाउछि। एवं बाघटी सेतेबेले कहूची
ଦେଖ ତୁମେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲାବେଳେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଦେବ। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପିଟି ଏଇପରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ତୁମ କଥା ହିଁ ପଚାରିବି। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗୋଟେ ବଗିଚାର ମାଲିକ। ସେ ତା'ର ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ରୋପଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ପିତା ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିରେ ସେହି ବଗିଚାର ମାଲିକଟିଏ ନନ୍ଦକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଟିକେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯିବ ଯେ ମୋ ବଗିଚାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପିତା ଲାଗୁଛି, ଏହା ମିଠା କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବି। ନନ୍ଦ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନନ୍ଦ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜମହଲ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ କୌଣସିରେ ବିବାହ ହେଉନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ମନେ ମନେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବ, ମୋର କେବେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ସେତେବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହି ଆସିବି। ଏ କଥା କହି ନନ୍ଦ ସେଠାରୁ ଆଗେଇ ଗଲା ପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଶେଷରେ ପର୍ବତର ଉପରି ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପର୍ବତର ଉପରି ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଭାଗ୍ୟକୁ ତା ବିଷୟର କଥା କହିଲା। ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆଗରେ ଚାଲ, ତୁମ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଉପରୁ ଆସୁଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ସେହି କନ୍ୟା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲା। କନ୍ୟା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ କନ୍ୟାଟି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଥାଟିଏ ପଚାରିଲା ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲ, ସେଥିରେ ନନ୍ଦ କହିଲା ହଁ, ତୁମର ବିବାହ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମର ଭଲ ଦିନ ଆସିଯିବ। ସେଥିରେ କନ୍ୟାଟି କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ବିବାହ କରିନିଅ। ମୋତେ ବିବାହ କରିଲେ ଏ ରାଜମହଲର ମାଲିକ ତୁମେ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ନନ୍ଦ କହିଲା ଆରେ ନା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆସୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବି। ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଯାଅ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୂର ଆଗେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ସେହି ମାଳିଟିଏ ଦେଖାଗଲା। ମାଳିଟି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଯେ କାହିଁକି ମୋ ଫଳଟିଏ ପିତା ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ କହିଲା ତୁମ ଫଳର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ ତା ତଳେ ବହୁତ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେ ସୁନାକୁ ଯଦି ତୁମେ କାଢ଼ି ପକାଇଦେବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଠା ହେବ। ସେଥିରେ ମାଳିଟିଏ କହିଲା ମୁଁ ସେ ସୁନାକୁ କ'ଣ କରିବି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଠାରୁ ମାଟି ତାଡ଼ି ଯେତେକ ସୁନା ବାହାରିବ ତୁମେ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ରଖିନେବି। ସେଥିରେ ନନ୍ଦ କହିଲା ଆରେ ନା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆସୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଏହାପରେ ନନ୍ଦ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ନନ୍ଦ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଂହକୁ କହିଲା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ଖାଇଦେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ସିଂହ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ କୁଆଡ଼ୁ ପାଇବି। ତା ସହିତ ନନ୍ଦ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଂହକୁ କହିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କନ୍ୟା ସହିତ, କନ୍ୟା ମୋତେ କହିଥିଲା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ବିବାହ କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସହିତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ମାଳି ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ସୁନା ଆଣିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଂହ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା, ନନ୍ଦକୁ ଆଟାକ୍ କଲା, ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ନନ୍ଦକୁ ଖାଇଗଲା। ତାପରେ ସିଂହଟିଏ କହିଲା ଆରେ ତୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ତୋ ପାଖରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଦୁଇଟି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ତୁ ସେଠାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ସେହି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଯଦି ବିବାହ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ସେଠାରେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ମାଳି ପାଖରେ ଯଦି ତୁ ସେହି ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତୋର କର୍ମ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା, ତୁ ତୋର କର୍ମ କଲୁ ନାହିଁ। ତ ତୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୋତେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଲି, ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା କଥା କହି ସିଂହ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି କାହାଣୀରେ
କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। କାହାଣୀର ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆମର କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମିଳିବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।